रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे चरणजीत सिंह चन्नी दे उपर तिखे हमले सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कीते गए ने। सुखबीर सिंह बादल ने अज उन्हां नूं पंजाब की सियासत का सब तो बड़ा ड्रामेबाज कहा। की ड्रामे उन्होंने कीते ने इस बारे भी उन्होंने खुलासे कीते ने, किस तरह के खुलासे कीते ने ते एक केड़ी बड़ी मंग सीएम चन्नू नूं लैके रख दी गई है बादल दे वल्लों, उस बारे भी गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे एक बार फिर तो बीबी रजिंदर कौर भट्ठल दे वल्लों नसीहत दी गई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, किन्नियां गल्लां नूं लैके ये नसीहत दी गई है, किस तरह नसीहत है इस बारे भी गलबात करांगे ते गलबात करांगे सुनील जाखड़ दे एक बड़े हमले दी। जिवें कि कुछ दिन पहला भी उन्होंने अपनी ही सरकार नूं हाशिए ते धक्कण दी कोशिश की थी, लगातार ट्वीट करके अपनी ही सरकार नूं घेरदे हुए नजर आ रहे ने। अज एक फिर तो बड़ा हमला किया गया सुनील जाखड़ दे वल्लों अपनी ही सरकार दे उपर, पंजाब कांग्रेस सरकार दे उपर। की है वह हमला, किस तरह का ट्वीट किया गया उस बारे भी गलबात करांगे ते गलबात करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला उन्हों का स्वागत करांगे। अणखी साहब लुकमा सच दे विच स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अणखी साहब खबरां तो बहुत अहम ने जो आप बोलिया ने, लेकिन सब तो पहला जेकर गल करिए सुनील जाखड़ की, क्योंकि पिछले काफी लंबे टाइम तो जिवें कि कांग्रेस ने उन्होंने साइड लाइन किया होया है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे दे विच नजर आउंदे दिखाई दिंदे ने कि भी उधर जाणगे। अज फिर वफादारी दिखाते हुए नजर आए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है कांग्रेस सरकार के उपर तिखा हमला कि उन्होंने इंदिरा गांधी की वारसी के उपर इंदिरा गांधी नूं भुला दिता है। आयरन लेडी नूं अज कांग्रेस दे वल्लों किसी तरह की कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। गल की उन्होंने सीएम चन्नी सरकार की ते नाल ही नाल ट्वीट दे विच यह भी कहा कि अज भी पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार है, भावें कि कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी नूं कोई श्रद्धांजलि नहीं, किसी तरह का कोई इश्तिहार सरकारी तौर पर नहीं दिता गया। जदों कि पिछले साल जदों वरसी सी इंदिरा गांधी तां कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों पूर्ण तौर पर इश्तिहार दिते गए सी, कुछ सच्ची श्रद्धांजलि दी गई सी। किवें देख रहे हो उन्हां दे बयान नूं? वो पक्षपाती रवैया बना रहे हैं कि वो फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की हमायत करते नजर आ रहे हैं, या अपने पहला के रवैये मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? किवें देख रहे हो उन्होंने इस बड़े बयान नूं, बड़े ट्वीट नूं? इस तरह मान साहब, सुनील जाखड़ हुणी ना जिहड़ी स्थिति है पंजाब च उन्हां दी हुण वो चले हुए कारतूस वाली है। चले हुए कारतूस का कहण दा भाव कि बस जिहड़ा समा वो विहा चुके ने, अपना समा जिहड़ा वो कार्यकाल दा सी ते इस समय सिर्फ और सिर्फ उन्हां दे जिहड़े बयान आउंदे ने उन्हां दे अपने अंदरले दर्द नूं पेश करन वाले आउंदे ने। माफ करदा कि जिस तरीके दे नाल बीते दिनां च जदों उन्हां दा नाम मुख मंत्री वजों विचारिया जाण लगा, पर अखीरले समय उन्हां नूं उस कुर्सी तक वो नहीं पहुंच सके, तां वो जिहड़ी अंदरली पीड़ आ वो अजे तक उन्हां दी गई नहीं ते ना ही वो जानी है। ते दूजे पासे स्थिति उन्हां दी इह आ कि कांग्रेस पार्टी दे विच अज दी तरीक च उन्हां दा कोई धड़ा भी जिहड़ा नहीं है। सिर्फ उन्हां कोल इक्को ही विशेषण अपने नाम नाल लाउण वास्ते कि वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान ने, साबका लोक सभा मैंबर ने, साबका विधायक ने, होर उन्हां कोल कुछ भी नहीं है। और सब तो वड्डी गल कि वो उस समय च हरे लोक सभा की सीट जदों वो पंजाब दे विच पंजाब दे जदों कांग्रेस सरकार सी, अपने हल्के तो विधायक ते हर चुके ने ते बीते दिनों तो उन्हां दा जिहड़ा अंदरला दर्द आ वो हमेशा सामने आउंदा, चाहे वो चन्नी सरकार के खिलाफ होवे जां वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ होवे। ते वो कदे कदे ट्वीट कदे कैप्टन के खिलाफ ही कर दिंदे ते कदे कैप्टन के हक च भी कर दिंदे। असल च उन्हां दी अपनी स्थिति जिहड़ी की है वो उहदे संबंधी ही स्पष्ट नहीं है। ते जेकर अज दे उन्हां दे ट्वीट नूं इह देखीए कि जिहदे विच उन्हां ने इह गल कही कि पंजाब दी मौजूदा सरकार जिहड़ी है इंदिरा गांधी नूं भुल गई, इंदिरा गांधी नूं श्रद्धांजलि दिनों भुल गई आ, तां कोई इश्तिहार नहीं दिते ते पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने दे दिते सी। गल इत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह होना वालों इंदिरा गांधी नूं याद करन दी जां ना याद करन दी नहीं है। गल इत्थे हैगी आ पंजाब दे उन्हां लोक मुद्दिआं दी जाखड़ साहब कि जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हल नहीं कीते ते चन्नी सरकार ने भी अजे फिलहाल हल नहीं कीते। गल उन्हां मुद्दिआं दी गल करो तां फिर तां तुहाडी कोई आवाज़ भी तुहाडी सुनेगा जां तुहाडी किसी गल नूं कोई बंदा पहल देवेगा। पर जदों इस सब नूं नज़र अंदाज करदे होए केवल और केवल अपनी अंदरली पीड़ का प्रगटावा ही करना, तो फिर तुहाडे उन्हां बोलां दी कोई भी कदर कीमत जिहड़ी आ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ PPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਭੱਠਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਾਲਤ ਫਿਰ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਲਝੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
कि हाई कमांड का कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि हाई कमांड ने कि टिकटां भी देने, जिवें तुसीं पहलां गल कर चुके होगे भी इन्हां दा कोई धड़ा नहीं, क्योंकि कैप्टन धड़े की कदे गल करते हैं, कदे सीएम चन्नी के पक्ष की गल करते हैं, कदे उन्हें अगेंस्ट बोल देंगे ने कि आने वाले समय दे विच, सवाल वैसे बड़ा है जी कि आने वाले समय दे विच जिस तरह के हालात बने हुए ने जाखड़ साहब दे, कोई धड़ा नहीं हैगा, कोई बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं रहे हुण पंजाब की सियासत की, जिवें तुसीं गल कीती है कि आपां टिकट की गल करिए, हुण जिवें हार भी चुके ने, 2 बार हार चुके हैं, लोक सभा भी हार गए, विधान सभा भी हार गए, कि आने वाले समय दे विच जिवें हुण अपनी ही सरकार नूं भंडी जा रहे हैं, सरकार वालों उन्हां दी टिकट कट्टण दा विचार किया जा सकता है, हाई कमान उन्हां नूं भी खुड्डे लैण ला सकदी हैगी। देखो हाईकमान ਤਾਂ बहुत पावरफुल है, हाईकमान जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे बंदिਆਂ ਨੂੰ सत्ता तो बाहर कर सकते, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਕੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਕੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਥੱਕ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਸੋਹਣਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰਤਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਐਰਕਮ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
भावें कि कार्यकाल छोटा, गल दस दी दर्शकों नूं सिर्फ 1 ਤੋਂ सवा महीना होयागा सीएम चन्नी नूं अपनी कुर्सी सामभिया, लेकिन एक बड़ा तंज सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कि वो काम कोई नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे ने। जिवें कि उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 1 तरीक नूं बड़ा तोहफा देवांगा पंजाबियों नूं, इस दे उपर भी व्यंग किया गया सुखबीर बादल ने, कहते भी जेकर वो अपने कुर्सी तो अपने अहुदे तो अस्तीफा दे देन, ये सब तो बड़ा तोहफा होएगा पंजाबियों के लिए। एक बड़ा बयान है जी कि बड़ा तोहफा होएगा पंजाबियों के लिए, क्योंकि पंजाब के लोग कांग्रेस सरकार तो अक चुके हैं। किवें देख रहे हो बड़े बयान? देखो जी, सुखबीर बादल हुणी एक उस पार्टी की नुमाइंदगी करते जिहदा 100 साला शान मत्ता मान मत्ता इतिहास हैगा, और पंजाब के असली वारस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਖੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਐਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਥੱਪਣ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40,000 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜੇਕਰ 40,000 ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਆਮ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਸਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 4.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 250 ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹ ਦਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਫੀ ਕਾਂਡ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਧੁੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਰਟੀ 20-22 ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਕਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਫੜਦਾ। ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੱਚ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 2 ਨੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਹਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।